আপনারা দেখছেন বদ্বীপ বার্তা নিউজ। আমি সাইফুদ্দিন একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে ভারতের একটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ভারতকে রিপ্রেজেন্টেট করতে বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন দেশে তারা পৌঁছচ্ছেন তাদের প্রতিনিধি হিসেবে। বিভিন্ন রাজ্যের যে দলগুলো, বিভিন্ন বিরোধী দলগুলো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একত্রিত হয়ে প্রত্যেকটা দল থেকে এক একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে বিদেশের মাটিতে তাই প্রতিনিধি হিসেবে তারা যাচ্ছেন, ভারতকে রিপ্রেজেন্টেট করবেন এবং পাকিস্তানের এই উস্কানিমূলক এবং এই হামলা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানে তাদেরকে বুঝাবেন। এবং সেই যে প্রতিনিধি দলে ইউসুফ পাঠানেরও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি যাচ্ছেন না। কেন যাচ্ছেন না ইউসুফ পাঠান, সেই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা কি বলেছেন সেটা আপনাদের জানাবো। এটা ভুল। পার্টিকে তো জানাতে হয়, মাদার পার্টিকে। পার্লামেন্টে যে বিলগুলো আসে আলোচনা করে, পার্লামেন্টের ব্যাপারে ডিসিশন নেয়, সেটাও পার্টির সাথে কনসাল্ট করেই নেয়। আর পার্লামেন্টারি পার্টিরও দুটো হাউসের, লোকসভা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান আমি, অথচ আমাদের কখনো জানানো হয় না। আমাদের জানালে আমরা নিশ্চয়ই নাম দেবো, কেন দেবো না? সুতরাং এটা নিয়ে বিতর্কের কোনো ব্যাপার নেই। উই আর ফুললি উইথ দ্য গভর্নমেন্ট। I told earlier also, I think you are repeating the same question. I said that they cannot decide the name. If they request us, the mother party, the party will decide the name. This is the customary, this is the system. We are totally with the central government regarding external affairs policy, and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. Is it clear? देखिए, ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम से बहुत सारे पत्रकारों का सवाल मुझे मिला है, कुछ लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मैं आपको ये साफ साफ कह देता हूँ, एंड वी हैव स्टेटेड दिस मल्टीपल टाइम्स, आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन, that whatever decision the union government takes which aims at combating and curbing terrorism, number 2, safeguarding the sovereignty of the nation, and number 3, to protect the national interest of the country, we as a party, Trinamool Congress, will stand with the center shoulder to shoulder. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए। और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग है, मुझे उस कमेटी में नॉमिनेट किया पार्टी ने। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली who will represent from which party. The BJP is at the helm. They are responsible for running the country. They are running the union government. They can decide on their part कि बीजेपी से कौन जाएगा। अब मान लीजिए कांग्रेस से कौन जाएगा, तृणमूल से कौन जाएगा, डीएमके से कौन जाएगा, आम आदमी पार्टी से कौन जाएगा, समाजवादी पार्टी से कौन जाएगा, ये बीजेपी तय नहीं कर सकती। दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव पार्टी लीडरशिप। आप एक मेंबर को मांग रहे डेलीगेशन के लिए, हम 5 दे देंगे, बट द सेंटर ऑल्सो नीड्स टू शो इट्स गुड इंटेंट एंड कॉल फॉर अ वाइडर डेलिब्रेशन विथ ऑल पार्टीज इन द ऑपोजिशन कि हम एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं। वो 7 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, वो 8 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, वो 10 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, और आप अपना पार्टी से 4 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए कि 2 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन तृणमूल से कौन जाएगा ये बीजेपी का लोग कैसे तय करेगा? तृणमूल से कौन जाएगा ये यूनियन गवर्नमेंट कैसे तय करेगा? दे आर इलेक्टेड ऑन तृणमूल सिंबल। कोई बात का उत्तर देने के लिए जरूरत नहीं है। वो ममता बनर्जी का जो कंपनी है उसका चेयरमैन का नाम ममता और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अभिषेक बनर्जी। ही इज ओनली आइडेंटिटी इज नेफ्यू ऑफ द सीएम।
I defeated his owner. I am not saying anything regarding the question of that very tainted nephew. মানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি জানিয়েছেন যে প্রতিনিধি দল যাচ্ছে, এটা ভালো কথা, এবং আমরাও চাই সেই প্রতিনিধি দল ভারত থেকে সেখানে রিপ্রেজেন্টেট করুক এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সেখানে তাদের বক্তব্য তুলে ধরুক, সেটা আমরাও চাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের যে একতরফা সিদ্ধান্ত, তার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার তার দলের হয়ে যে প্রতিনিধিত্ব করতে যাবে, কজন যাবে, কে যাবে, সে বিজেপির কে প্রতিনিধি হিসেবে থাকছেন তার কথা সে বলতে পারে, কিন্তু কংগ্রেসের কে প্রতিনিধি হবে, তৃণমূলের কে প্রতিনিধি হবে, মিমের কে প্রতিনিধি হবে, জেডিইউর কে প্রতিনিধি হবে, সেই বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সেই দলকে জানাতে হবে, সেই দল সিদ্ধান্ত নেবে সে কাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবে আপনাদের সঙ্গে। অতএব সেই জন্য করেই ইউসুফ পাঠান যাচ্ছেন না, এবং সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রশ্ন করা হলে তিনিও ঠিক একই কথা জানিয়েছেন যে আমার মাদার যে কমিটি, মাদার যে দল, তাকে জানানো হয়নি, সেই জন্যই ইউসুফ পাঠান যাচ্ছেন না। তবে আমাদেরকে যদি বলা হতো তাহলে আমরা নিশ্চয়ই একজন বললে অন্তত আমরা দুজন তিনজন কে পাঠানোর আগ্রহ দেখাতাম, বা যে দল তাকে বলা উচিত ছিল আমাদেরকেও বললে আমরা প্রতিনিধি হিসেবে কাকে বেছে দিতাম, এবং একজন ছাড়া দুজন তিনজনকে হলেও দিতাম। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য। এবং অন্যদিকে এই শিক্ষার্থীদের যে এই টিচারদের যে আন্দোলন, তাদের যে আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই বিষয়ে আমি কিছু বলবো না, এটা একটা রুলস আছে, কোর্টে কেস চলছে এবং আমরা রিভিউ পিটিশন করেছি, সেটা কোর্টের বিচারাধীন বিষয়। সে বিষয়ে যারা এখানে উস্কানি দিচ্ছেন, যারা পেছন থেকে তাদেরকে লেলিয়ে দিচ্ছেন, তাদেরকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, এবং এটা না করলেই হতো বলে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, এবং বলেছেন যে যারা ওই আন্দোলনে সামিল হয়েছে তারা বেশিরভাগ বাইরের এবং শিক্ষকরা কম সেখানে অংশগ্রহণ করেছেন, এবং কেউ কাউকে কিন্তু জোর করে, একজন প্রসূতি মাকেও জোর করে তারা আটকে রেখে ওই আন্দোলনে সামিল করাচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এবং কি বলেছেন তারা, তাদের কাছ থেকেই আপনাদের শোনাবো, শুনুন তাদের বক্তব্য। দেখুন প্লিজ, আপনারা আমাকে এটা নিয়ে কিছু বলবেন না। আমার যথেষ্ট সিম্প্যাথি ওদের প্রতি আছে, ছিল এবং থাকবে, কিন্তু আপনাদের একটা জিনিস মানতে হবে, আমি তো মিটিং করে বলেছিলাম আমরা রিভিউ করব। কোর্টের ব্যাপারে আমাদের আইন মেনে চলতে হয়, একটা বাধ্যবাধকতা থাকে, এটা সবাইকে বুঝতে হবে। ব্যাপারে আমি কিছু বলি না, যা করি आईनी करी आईনত। दीदी उत्तर बंगाल के बारे में थोड़ा क्या है आपका? नहीं, उत्तर बंगो का प्रोग्राम है, आज चेम्बर्स का मीटिंग है, कल भी हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, परसों भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग है, उसके बाद हम वापस चलाएंगे। इधर में बहुत सारे काम भी है, एंड सिलीगुड़ी से ऑल्सो चिकन फ्री, सो इट इज माई ड्यूटी टू टेक केयर फॉर देम ऑल्सो।